إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار وقال أيضا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين الحمدللہ ہم یہاں جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں قیام لیل، قیام رمضان اور تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر جمع ہیں، جو کہ ہمارے سلف کا طریقہ کار رہا ہے۔ قرآن مجید سننا اور سنانا نہ صرف باعث خیر و برکت ہے، باعث حصول رحمت ہے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ احباب نے اور خواتین اسلام، ہماری ماں بہنوں اور بچیوں نے قیام لیل میں سعادت کو حاصل کیا۔ حافظ بلال شاہد صاحب سلمہ اللہ نے قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مسجد کے خطیب، فرزند نئی کراچی اور فخر نئی کراچی مولانا سلمان احمد سلمہ اللہ، انہوں نے اہتمام کر کے انتظام اور انصرام سنبھال کے اپنے لیے نیکیوں کا رستہ ہموار کیا، اور ان کے تمام رفقاء، تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ احباب کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، عمومی طور پہ میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، اور خطابت آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام کی۔ موقع کی مناسبت سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ عمومی طور پہ آپ کو احساس ہو کہ فلاں بات نہیں کی، فلاں بات نہیں کی، فلاں بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے ہاں تسلسل سے وہی باتیں، وہی واقعات
दोहराए जाते हैं और हम उसी पे खुश रहते हैं, जबकि मेरी कोशिश ये होती है, बल्कि मेरी चाहत होती है, मुझे भी अल्लाह के दीन को पढ़ने, सीखने, समझने और तलाश करने में खुशी महसूस होती है। और अहबाब बिलखुसूस मौलाना सलमान अहमद हफ़िज़हुल्लाह और मोहतरम भाई रईस साहब हफ़िज़हुल्लाह, इनका हुक्म होता है, शौक़ होता है, कोई बात ऐसी हो जो हमारे लिए कम से कम 0 मीटर की बात हो। वो बात हमने शायद पहले कभी ना सुनी हो। इससे मुराद ये नहीं कि आप नई बातें करें, बात वही जो इस्लाम में है, जो किताब और सुन्नत में है। तो मैं उस एतबार से तैयारी करता हूं अल्लाह की रज़ा के लिए। कुरान के फ़दाइल, हामिल कुरान, साहिब कुरान, माहिर कुरान, इन सब के फ़दाइल आप जानते हैं। इस जगह के फ़दाइल जहाँ ये तालीम, ताल्लुम और तदरीस के सिलसिले, सिमा और क़िराअत के सिलसिले होते हैं, आप जानते हैं। अहले इल्म का मकाम और मर्तबा, उलमा की शान आप जानते हैं। साहिब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को आप सुनते रहते हैं। माहिर कुरान, साहिब कुरान, हामिल कुरान, क्या माना? जिसका ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ है। वह साहिब भी है, माहिर भी है, हामिल भी है। माहिर पढ़ने के एतबार से, साहिब सोहबत के एतबार से, और हामिल उसके साथ जिंदगी गुजारने के एतबार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम दिश्शैबतिल मुस्लिम हामिलिल कुरान गैरिल गाली फीही वलल जाफी अन्हु। लोगों, अल्लाह की ताज़ीम, तुम्हारे रब की ताज़ीम, इस कायनात को तख्लीक करने वाले अल्लाह की ताज़ीम, उसकी तौक़ीर, उसका इजलाल, उसका तकादा यह है, तुम उसकी तादीम, तौक़ीर, इजलाल का हक अदा नहीं कर सकते जब तक अपने दरमियान रहने वाले हामिले कुरान, जिसकी जिंदगी कुरान के साथ वाबस्ता है, यहां तक कि वह बूढ़ा हो गया, जब तक तुम उसकी तादीम नहीं करोगे, तुमने अल्लाह की तादीम का हक अदा नहीं किया। तसव्वुर करें, अल्लाह की तादीम मुकम्मल नहीं होगी जब तक उस साहिब कुरान की तादीम ना कर ले, जिसने जिंदगी गुजार कर अपने बालों को सफेद कर लिया। उसकी तादीम बजा लाओ जब तुम अल्लाह की तादीम का हक अदा कर सकोगे। आप तसव्वुर करें, वो बंदा आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके वालिद भी हो सकते हैं, आपकी बहन बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। यह है साहिब कुरान और हामिल कुरान की फजीलत, कि उसके ताज़ीम को, उसके इकराम को अल्लाह की तादीम से जोड़ दिया। अल्लाह की तादीम का हक अदा करना चाहते हो तो इसकी तादीम करना सीखो, इसकी तौक़ीर बजा लाओ, इसके मकाम को समझो। ये सआदत अल्लाह की तौफीक से मिलती है। और अल्लाह ने मदह की, बल हुवा आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, हमारा कुरान लोगों के सीनों में होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत मुजस्सम थे, सारी कायनात के लिए रहम दिल में लिए फिरते थे। हत्ता के जिसने आपका दिल इस अंदाज से दुखाया,
اس کے الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. اس نے کہا لا یخرجن الاعز منها العدل. اس نے آپ کی توہین کی, گستاخی کی. اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھا دو, میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم. رحمت عالم کا انداز دیکھیے. آپ نے کہا اگر مجھے پتا چل جائے 72 دفعہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا تو میں 72 دفعہ استغفار کرنے کو تیار ہوں. اتنے رحم دل ہیں. مگر آپ کا یہ رحم کا انداز ختم ہو گیا کہ جب کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا ہمیں اپنے علاقے کے لیے قاری چاہیے, ہمیں علماء چاہیے, ہمیں حافظ چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قراء ان کو دے دیے. وہ ظالم اندر سے کافر تھے, انہوں نے دھوکہ دیا. راستے میں 70 صحابہ کو جو قراء تھے جنہیں قاری کہا جاتا تھا ان کو شہید کر دیا. رحمت عالم غضبناک ہو گئے. آپ نے قرآن, حامل قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنے رحمت کے مسئلے کو بالائے طاق رکھ دیا, اور جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا آپ نے مسلسل 1 مہینہ ان کے لیے نماز میں بددعا کی. آپ نے شہید کرنے والوں کے لیے مسلسل 1 مہینہ بددعا کی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے قرآن والا کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ شہید ہے, اس کا مقام ہے, مگر دھوکے سے ہمارے صحابہ کو شہید کیا گیا. آپ نے 1 مہینہ بددعا کر کے کافروں کو پیغام دیا کہ تم نے حامل قرآن کی توہین کر کے اپنے لیے جہنم کے رستے ہموار کر لیے. اس سے اندازہ کیجیے حامل قرآن کون ہوتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. مارکہ احد ہوا, بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے, 70 کے قریب. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قبر کھدوائی اور ایک قبر میں کم و بیش 3 یا 4 صحابہ کو اتارا, ایک بڑے کفن میں لپیٹتے. مگر آپ تدفین سے پہلے, قبر میں اتارنے سے پہلے سوال کرتے موجود لوگوں سے, زندہ لوگوں سے, کہ ان شہداء میں قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا. اشارہ کیا جاتا اللہ کے نبی یہ صحابی قرآن کو زیادہ جانتا تھا. آپ اس کو قبر میں اتارتے ہوئے مقدم کرتے, آگے رکھتے, دنیا کو پیغام دیتے قرآن والا زندہ ہو تو بھی آگے رہے گا, قرآن والا چلا جائے تو بھی آگے رہے گا. یہ حامل قرآن ہے, یہ صاحب قرآن ہے, یہ ماہر قرآن ہے, یہ قاری القرآن ہے, یہ اللہ کے کتاب کو پڑھنے والا, پڑھانے والا ہے. زندہ ہے تو آگے ہے. فل یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ. فرمایا امامت دینی ہو, برادری نہ دیکھنا, خاندان نہ دیکھنا, رنگ و نسل کو نہ دیکھنا, زبان اور قوم کو نہ دیکھنا, بس ایک بات دیکھنا قرآن زیادہ آتا ہے, مصلی اس کے حوالے کر دینا. اور دنیا نے دیکھا, عمر بن سلمہ نے کہا, عمر بن سلمہ نے کہا میں نے 7 سال کی عمر میں امامت کا حق ادا کیا. 7 سال کی عمر میں. وجہ کیا تھی؟ ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں مجھے صرف کرتا ہی نصیب ہوتا تھا, نیچے کا ازار بھی مجھے نصیب نہیں ہوا. میرے ازار کے لیے چندہ ہوا کہ اپنے امام کو ازار تو پہنا دو. عمر یہ مقام کیسے ملا؟ کہا اس لیے کہ جن کے درمیان میں رہتا تھا ان میں سب سے زیادہ قرآن مجھے ہی یاد تھا. 7 سال کی عمر میں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. آپ خوش نصیب ہیں, آپ باعث سعادت ہیں اگر آپ کا بچہ, آپ کی بچی, آپ کا کوئی عزیز
کوئی رشتہ دار اللہ کے قرآن کا حامل ہے، اللہ کے قرآن کا قاری ہے، اللہ کے قرآن کا حافظ ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حامل قرآن، قاری القرآن، صاحب قرآن، ماہر قرآن اور امت قرآن، قرآن کے ماننے والے، قرآن کے چاہنے والے، قرآن کو زندگی کا دستور، منشور، قانون سمجھنے والے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ میرے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے۔ پہلی بات، حامل قرآن، قاری القرآن یا قرآن سے تعلق رکھنے والی امت کا فرد، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں سب سے بڑھ کر سخی ہونا چاہیے۔ حامل قرآن بخیل نہیں ہوتا، صاحب قرآن بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، مال کا حریص نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کو اٹھائیے۔ انس بن مالک نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں اس دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان میں اگر سب سے زیادہ اللہ نے کسی سخی کو پیدا کیا، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی سے بڑھ کر سخی کوئی پیدا نہیں۔ اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور سخاوت اپنے انتہا کو چلی جاتی، سب کا ریکارڈ ٹوٹ جاتے جب رمضان کا مہینہ ہوتا۔ رمضان میں کیا ہوتا؟ جبریل آ جاتے تھے، جبریل آ جاتے تھے۔ کس کام سے آتے تھے؟ یدارسہ القرآن، روزانہ آتے، ہر رات کو آتے، قرآن کا دور کرتے، اللہ کے نبی قرآن کو مکمل کرتے، اور آپ کا انداز یہ ہوتا کہ آپ اجود من الریح المرسلہ، تند ہوا اور تیز ہوا بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹٹولیے، ہم بھی حامل قرآن ہیں، ہم بھی صاحب قرآن ہیں، ہم بھی قرآن کے ماننے والے ہیں۔ احباب بھی ٹٹولیں، خواتین بھی ٹٹولیں۔ سخاوت کا یہ دریا آج ہمارے سینوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے اور قرآن پڑھنے والوں کا تقاضا ہے، قرآن مطالبہ کرتا ہے، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ لوگوں کام آسان ہوتے ہیں اس کے جو بخیل نہیں ہوتا بلکہ سخی ہوتا۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے، آپ قرآن والے ہیں، آپ کے اندر سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل اثر پہ قرآن نازل ہوا، کانا اجود من الریح المرسلہ، تند ہوا، تیز ہوا، بندہ سارے دروازے بند کر کے بیٹھا ہو پھر بھی احساس ہوتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ یہ میرے نبی کی سخاوت کا انداز تھا۔ کوئی سائل آ جاتا، آپ کی ڈائری میں نام نہیں لکھا ہوا تھا، آپ کی ڈائری میں نام نہیں لکھا ہوا تھا، آپ کو ایک جبہ پیش کیا گیا، کسی نے ہدیہ دیا، اللہ کے حبیب یہ جبہ سنبھال کے رکھیے، وفود آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ محبوب کبریا ہیں، آپ یہ لباس پہنا کریں۔ اسی محفل میں ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے حبیب یہ مجھے دے دیجیے، آپ کی ڈائری میں نام نہیں تھا۔ آپ نے فوراً کہا لو۔ لوگوں نے اس کو تنہائی میں کہا، اور شخصا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب کا تحفہ ملا مہمانوں کے لیے، وفود کے استقبال کے لیے، تم نے وہ مانگ لیا، تمہیں نہیں پتا کہ آپ کی ڈائری میں نام نہیں ہے، آپ انکار نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں نے مانگا اسی لیے تھا، مجھے پتا تھا انکار نہیں ہوگا، مگر میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ دنیا میں پہن کر اتراتا پھروں، میں نے اس لیے مانگا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو پیغمبر کا دیا ہوا تحفہ پہن کر دنیا سے جاؤں، یہ میرا کفن بنے گا۔ آج ہم بھی حامل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، امت قرآن ہیں، ہماری سخاوت کا کیا حال ہے؟ نہ دیکھیے کہ میرے پاس کیا ہے، بس یہ دیکھیے کہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے، دینے کی تو دے دیجئے،
یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے. حامل اور عامل اور ماہر اس کو ایسا ہونا چاہیے. حامل قرآن، ماہر قرآن، صاحب قرآن اور قرآن والی امت کا فرد، اس کا کردار کیا ہوتا ہے. صحیح بخاری کو اٹھائیے، پہلی حدیث بھی بخاری کی تھی. دوسری اٹھائیے، اس کی زندگی میں، اس کی قرات میں، اس کی تلاوت میں ایک ترنم ہوتا ہے، ایک ادا ہوتی ہے جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے. اس کی آنکھیں نم رہتی ہیں، اس کا دل نرم ہوتا ہے. وہ تلاوت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے. آج ہمارے دل مردہ ہیں، سخت ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا، اپنی والدہ ام رومان کو دیکھا. وہ اللہ کے دین پر کاربند تھے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے. اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا جب اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آتے ہوں، کیونکہ میرا نکاح آپ سے ہو چکا تھا، آپ روزانہ تشریف لاتے. یہ سلسلہ محبت اور پیار اور مودت جاری رہا. ایک دن ابو بکر کا دل چاہا میں گھر کے صحن میں کیوں نہ مسجد بنا لوں، کیوں نہ اپنی عبادت کے لیے جگہ مختص کر لوں. انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی. یصلی ویقرأ القرآن، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے. وکان رجلا بکان، اور اتنا روتے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں، مرد اور بچے دیواروں میں چڑھ جاتے اور جھانک کر دیکھتے ابو بکر کس قدر روتے ہیں، تلاوت کیسے کرتے ہیں. فافزع ذلک سادات القریش، اس منظر کو دیکھ کر قریش کے بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے وہ گھبرا اٹھے. انہوں نے کہا ابو بکر کا رونا اور تلاوت کرنا، اس کے دل کا تلاوت میں نرم ہو جانا، یہ ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے چھوٹوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے باعث گمراہی ہے. اس کو مکے سے نکال دو. آج ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. یہ تو ابو بکر کی مثال ہے. کان رجلا بکان. صحیح بخاری میں ایک دوسرے حوالے سے بھی یہی بات آتی ہے. آخری وقت ہے امام الانبیاء کا، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے لوگوں کو جا کے. سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب رجل بکاؤن، وہ رونے والا شخص جب قرات کرتا ہے اپنے آنسو روک نہیں سکتا. لا یملک عینیہ، زارو قطار روتا ہے. لا یسمع الناس من البکاء، لوگ آواز نہیں سن پائیں گے، آپ کسی اور کو کہیں وہ لوگوں کو جا کے نماز پڑھائے. قرآن پڑھنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا معاملہ آخرت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو کی چھڑیاں لگ جاتی ہیں. اور جو آنکھ آنسو بہا دے اللہ کی راہ میں، نبی علیہ السلام نے کہا دو قطرے جسے میسر ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک وہ شخص ہے جس کا خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں بہا دیا گیا، اور ایک وہ شخص ہے جس کی آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف سے جاری ہو گئے. حامل قرآن کو ایسا ہونا چاہیے، عامل قرآن کو ایسا ہونا چاہیے، دل کا نرم ہونا چاہیے، آنکھوں کو بھگو کے رکھے، اللہ کے ایجاد میں ڈوب کر قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی قرات کرے، آنسو بہائے، اللہ کو راضی کرے. قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں ہیں. 7واں پارہ اٹھائیے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ دیکھیں گے قرآن سننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں شہداء میں، ہمیں گواہوں میں شامل فرما لے، ہم تیرے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں. آج ٹٹولیے، ہمارے دل مردہ ہے تو کیوں ہے، ہمیں بات سمجھ میں آج نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی. یہ عامل قرآن، حامل قرآن، صاحب قرآن اور امت قرآن کے فرد کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور آگے چلیے، صحیح بخاری کو اٹھائیے. عامل قرآن، حامل قرآن، قاری القرآن، اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل المؤمن
अल्लदी यक़रउल कुरान कमसलिल उतरुज्जा, फरमाया कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल तो नारंगी की सी है। तामुहा तय्यबुन वरीहुहा तय्यबुन, खाओ तो मजा आ जाए और सूंघो तो खुशबू से लबरेज हो जाओ। ये मोमिन की मिसाल है, ये किरदार है। एक मोमिन का जो कुरान वाला है उसका किरदार फरमाया नारंगी की तरह होता है। जबान का भी मीठा होता है और गुफ्तगू का भी मीठा होता है। बात करता है तो खुशबू आती है, अमल करता है तो मिठास महसूस होती है। फिर क्या फरमाया, व मसलुल मुमिन अल्लज़ी ला यक़रउल कुरान। आपको अल्लाह ने बता दिया था कुछ ऐसे भी होंगे तो मोमिन मगर कुरान नहीं पढ़ते होंगे। फरमाया वो मोमिन है तो ईमानदार, हम उसको ईमान से खारिज नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल ऐसे है कमसल तमरा, वह खजूर की तरह है, खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर आपने फरमाया मसलुल मुनाफिक और मसलुल फाजिर, सही बुखारी की हदीस, मुनाफिक की मिसाल, फासिक और फाजिर की मिसाल, अल्लज़ी यक़रउल कुरान, है तो मुनाफिक, है तो फासिक और फाजिर, मगर कुरान पढ़ता है। फरमाया उसकी मिसाल कमसल रैहाना, वह ऐसे है जैसे फूल होता है, नियासबू का एक फूल होता है। फरमाया तामुहा मुर्रुन, जायका तो उसका कड़वा होता है, लेकिन जब सूंघो तो खुशबू महसूस होती है। यह है तो मुनाफिक, बातिन में इसको फायदा कोई नहीं हो रहा, मगर कुरान की बरकत से अल्लाह इसको खुशबू नसीब फरमा देता है, इसके अल्फाज में खुशबू आ जाती है। और फिर फरमाया वो मुनाफिक, वो फासिक और फाजिर जो कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल कल हंजला, वो ऐसा है जैसा कि कौड़ तुम्मा होता है। पंजाब के लोग जानते हैं कौड़ तुम्मा होता है, वो कड़वा फल जिसके बारे में अतिबा ने हुक्मा ने लिखा अगर तलवे में लगा दो जबान कड़वी हो जाती है, इतना जहरीला। फरमाया मुनाफिक है। उसके बाद एक तो मुनाफिक है बातिनी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे, फिर वो कुरान से दूर रहता है, नतीजा ये निकलता है वो कोड़ तुम्मे की तरह कड़वा हो जाता है, जिसका जायका भी कड़वा है और खुशबू नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती। लिहाजा मेरे दोस्तों फैसला कीजिए कि हमने नारंगी के किरदार को लेना है, हमने खजूर के किरदार को लेना है, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम उस मुनाफिक की तरह हो जाएं जो कुरान मजीद पढ़ के भी फायदा नहीं उठाता, या उस मुनाफिक की तरह हो जाएं जो कुरान के करीब नहीं जाता। आप आमिल कुरान हैं, आप उम्मत कुरान हैं, आप हामिल कुरान हैं, आप कारिउल कुरान हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपनी किरदार साजी कीजिए, अपनी किरदार साजी कीजिए। अल्लाह अकबर, किस अंदाज से लोगों ने अपनी तरबियत की, कभी सोचा हमने किस अंदाज? अल्लाह अकबर। बड़ी मिसालें मैं आपको नहीं देता, एक छोटी मिसाल, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, सैयदना अली के पोते, रात की तन्हाई में, ज़ैनुल आबिदीन का माना जिसने इबादत को अपने किरदार से मुज़य्यन कर दिया। लोग उसको देखकर इबादत के गुर सीखा करते थे, कहते थे इबादत करना सीखनी है तो इससे सीखो। नाम तो कुछ और था, नाम तो गालिबन अली था, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता था। इबादत गुजारो, जिंदगी देखनी है तो इसकी देखो। रात की तन्हाई में उठे, अल्लाह के हुजूर में गिरिया बदारी करनी है, अल्लाह से दुआएं करनी है, अल्लाह से कुछ मांगना है। लौंडी पानी लेकर आई, सर्दी का मौसम है, गर्म पानी, एक लौंडी है, एक खादिमा है, एक गुलाम औरत है, कनीज है, पानी उसके हाथ से गिर गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर तिलमिला उठे, गर्म पानी गिरा, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, मगर उन गुलामों के कुर्बान जाए। आप तो आजाद हैं, आपको बड़ा फख्र है, हम शहरी लोग हैं, हम देहाती नहीं, हम पेंडू नहीं, हम गुलाम नहीं, हम आजाद कौम हैं। और आज तो इमरान भी नारे लगा रहा है, हम कोई गुलाम है, हम कोई गुलाम है। तू कह भी दे तो गुलाम ही रहेगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, तू पैदाइशी गुलाम है। यह और बात है कि बेवकूफों को बात समझ में नहीं आती, जानियों को बात समझ में नहीं आती, शराबियों को बात समझ में नहीं आती।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तेवर बदलते हुए देखा। उस लौंडी को देखिए, उस गुलाम को देखिए। मेरी माएं बहनें तवज्जो करें, गुलाम है, लौंडी है, किसी बड़े खानदान की औरत नहीं, मर्द भी नहीं, एक औरत है। उसने तेवर बदलते हुए अपने आका का देखे। उसने कहा बल कादिमीनल गैज़, हजरत कुरान में अल्लाह कहता है मेरे महबूब बंदे कुरान वाले गुस्से को पी जाते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से को पी जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरा गुस्सा खत्म हो गया। उस लौंडी ने दूसरा जुमला कहा, अल्लाह का कुरान पेश किया। उसने कहा बल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। इमाम साहब ने कहा मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ कर दिया। वह कुरान सुनाती है, आपका गुस्सा खत्म हो रहा है, आप माफी के डिग्रियां बांट रहे हैं, सनद दे रहे हैं। उस लौंडी ने कहा मौका अच्छा है, कुरान का फायदा उठाया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इमाम साहब ने कहा जा, मैंने तुझे एहसान करते हुए अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। ये थे कुरान वाले, उनका अमल देखें और उस लौंडी का अमल देखें। वो भी कुरान पढ़ने वाली और वो कुरान समझने वाले, इस अंदाज से जिंदगी गुजारी थी। आज हम कहां खड़े हुए हैं? पढ़ने वाले भी गौर करें, पढ़ाने वाले भी गौर करें, सुनने वाले भी गौर करें, सुनाने वाले भी गौर करें, अहबाब भी सोचें, खवातीन भी सोचें। आज हम कुरान के साथ अमली जिंदगी में कहां खड़े? अमीर उमर को गुस्सा आ गया, सही बुखारी उठाई। अमीर उमर को गुस्सा आ गया, करीब था कि गुस्सा दिलाने वाले को कोड़ों से सदा देते। उसने अमीरुल मोमिनीन के बदलते हुए तेवर देखे। उसने कहा खुदिल अफ़वा, कुरान पढ़ते थे। उसने कहा खुदिल अफ़वा, ये जो लफ्ज़ अफ़व है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ये छोटा नहीं है। अफ़ुव्वुन का माना सिर्फ एक नहीं है कि तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है। इसके बहुत सारे माने हैं, सारे मानों को ज़हन में रखना चाहिए। यसअलूनका मादा युनफ़िक़ून, आगे क्या है? कुलिल अफ़वा, पूछते हैं क्या खर्च करें, इनको बताइए अफ़वा का क्या माना है। अफ़वा का माना यह है जो माल ज्यादा हो वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। तो पता चला जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तो माना होता है अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह तू दरगुजर करने वाला है, अल्लाह तू ज्यादा देने वाला है, अल्लाह तू ज्यादा देने वाला है। और भी माने हैं। अमीर उमर के बदलते हुए तेवर देखे, कुरान याद था, फौरन कहा खुदिल अफ़वा। अमीर मोहतरम, अल्लाह कुरान में कहता है दरगुदर से काम, दरगुदर से काम। अमीर उमर का गुस्सा खत्म हो गया। वामुर बिल उर्फ़, उर्फ़ आम के मुताबिक जो मामला हो वैसे कर दीजिए, आप खामोश है। अल्लाह अकबर। उसने कहा व आरिज़ अनिल जाहिलीन व अना मिनल जाहिलीन। अमीर मोहतरम, अल्लाह कहता है बेइल्म लोगों के मुंह ना लगा करें, मैं तो आपके मुकाबले में मैं बेइल्म आदमी, मेरी क्या हैसियत है। उमर फारूक का गुस्सा खत्म हो गया। कुरान सुनाने वाले को भी देख लीजिए, और कुरान जिसको सुनाया जा रहा है अमीरुल मोमिनीन अमीर वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख लीजिए। ये लोग हैं कुरान वाले, अमली जिंदगी में इतने मजबूत हैं कि जब अल्लाह का कुरान सुना दिया जाए बक्काफन इंदा कलामिल्लाह है, जब अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो उससे आगे फिर कदम नहीं उठाते, उसके मुकाबले में अपने गुस्से का इजहार नहीं करते, अपने लबों को हरकत नहीं देते। आज अब पूरा कुरान सुना जाए कोई असर नहीं होता। मेरे दोस्तों, आप आमिल कुरान हैं, आप हामिल कुरान हैं, आप कारिल कुरान हैं, आप उम्मत कुरान हैं। आपकी जिम्मेदारी है कुरान की रोशनी में अपने किरदार साजी कीजिए, अपने मामलात को सुधारिए। सबसे बड़ा मसला यह है। बस आखिरी दो बातें। सही मुस्लिम की हदीस, नबी इस्लाम ने फरमाया युता बिल कुरान, लोगों कुरान को लाया जाएगा, बअहलिही, कुरान वालों को लाया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम तो सारे कुरान वाले,
हम तो कुरान मजीद को ही मानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तखसीस की, फरमाया अल्लदीना कानू यामलून बिही, कुरान वाले वो होंगे क़यामत के दिन, आज तो सारे, जो कुरान पर अमल करते थे। क़यामत के दिन फैसला होगा, कुरान वाला सिर्फ वो है जो अमल करता था। अल्लदीना कानू यामलून बिही, कुरान वालों को लाया जाएगा, कुरान पर अमल करने वालों को लाया जाएगा। अमल कीजिए ताकि कल क़यामत के दिन मैदान हशर में आए। फिर क्या होगा? फरमाया सूरह बकरा और आले इमरान परिंदों के एक झुंड की तरह और बादल के साइबान की तरह तुम पर साया करेगी, दूर से पता चलेगा कुरान वाला आ रहा है। यह मैदान हशर का प्रोटोकॉल है, जब दुनिया परेशान हो। सिर्फ यही नहीं, फरमाया अलम बाहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा, अल्लाह तुझे फरिश्तों के साथ जन्नत की सैर करवाएगा। फिर आपने फरमाया लोगों बकरा पढ़ा करो, बकरा पढ़ा करो, आले इमरान पढ़ा करो। ऐसे तो नहीं आएगी ना, कोई ताल्लुक होगा तो आएगी ना, कोई राब्ता होगा तो वो आएगी ना, इस्तिकबाल के लिए, साया करने के लिए, सफारिश करने के लिए। फरमाया बकरा और आले इमरान पढ़ा करो, इसमें बरकत है, इसको छोड़ देना बाइस नदामत और हसरत है। और ला यस्ततिउहा अल, और आखिरी बात जो मैंने कहा कि दो में से आखिरी बात, इब्ने माजा को उठाइए, मिशकात को उठाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हौलनाक चीज का जिक्र किया, एक फितने का और खौफनाकी का जिक्र किया। आपके साथ आपके सहाबी जियाद इब्ने लबीद बैठे हुए हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा कुरान, हम कुरान पढ़ते हैं। अंदाज देखिए, नहनु नक़रउल कुरान, अल्लाह के हबीब इल्म कैसे उठा लिया जाएगा, कुरान कैसे उठा लिया जाएगा? हम तो कुरान पढ़ते हैं, वनुक़रिउहु अबनाना, सिर्फ खुद नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहुम युक़रिऊन अबनाअहुम, और वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इला यौमिल क़ियामा। ये तालीम, ये ताल्लुम, ये मदरसे का सिलसिला क़यामत तक चलेगा। फिर बताइए इल्म कैसे खत्म हो जाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ज़ियाद इन कुन्तु लउराका मिन अफ़क़ह रजुलिन बिल मदीना, मुझे तो ये लगता था मदीने में तुम्हारे जैसा ज़हीन आदमी कोई नहीं है। तुमने क्या सवाल कर दिया? यह कोई करने वाला सवाल था, यह बेवकूफी का सवाल है। फिर आपने मिसाल दी, फरमाया अमा तरा इलल यहूद बन नसारा, तुम यहूद और नसारा को नहीं देखते? यक़रऊन तौरात वल इंजील, सारा दिन सारी रात विर्द करते हैं तौरात का इंजील का। ला यामलून बिशैइन मिम्मा फीहिमा, मगर अमले जिंदगी में इतने कमजोर हैं। पढ़ते बहुत हैं, पढ़ाते बहुत हैं, मदारिस बहुत हैं, इदारे बहुत हैं, मगर अमले जिंदगी में हाल यह है यहूद व नसारा तौरात और इंजील की किसी बात पर अमल नहीं करते। उसका नतीजा यह निकला, आज उनकी किताबें खत्म हो गई, उनका इल्म दुनिया से खत्म हो गया। मुसलमान भी जब कुरान को छोड़ देंगे, बस पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, अमल नहीं करेंगे, कुरान अल्लाह ताला उठा लेगा। तो फिर क्या पता चला? कुरान की बका, मेरे मदारिस की बका, मेरी मसाजिद की बका, मेरे इदारों की बका, मेरी एकेडमी की बका, मेरे इंस्टीट्यूट की बका और सलामती किसमें है? सिर्फ तालीम और ताल्लुम नहीं, बल्कि अमली जिंदगी में उस्ताद को भी चाहिए अमल करे, शागिर्दों को चाहिए अमल करे, इंतजामिया को चाहिए अमल करे, उलमा को चाहिए अमल करें, अवाम को चाहिए अमल करें। वरना याद रखिए, सिर्फ पढ़ाने पढ़ने तक, सुनने सुनाने तक महदूद रहे तो मेरे नबी ने इशारा कर दिया, इल्म उठा लिया जाएगा, कुरान तुमसे रुखसत हो जाएगा। यह एक पैगाम है इस तकमील के मौके पर। आपका पढ़ना, आपका सुनना, आपका सुनाना, आपका एहतमाम करना, सब चीज बाइस सआदत है। सब चीज पे मुबारकबाद दी जा सकती है, सब पर दुआएं की जा सकती हैं। मगर मेरे दोस्तों, हामिले कुरान होकर, आमिले कुरान होकर, अल्लाह अकबर, कारियुल कुरान होकर और कुरान की उम्मत वाले होकर भी अगर हम कुरान मजीद को वक्त ना दें, कुरान को ना पढ़ें, ना सीखें, ना अमल करें, तो फिर बताइए कि हमारी निजात कैसे होगी? किरदार साजी कीजिए, ज़ाहिरन बातिनन, अपने अकाइद को, अपने अफकार को, नजरियात को, सीरत को, किरदार को, तहजीब को, तमद्दुन को, सकाफत को, तराशो खराश को, लिबास को, ज़ेब ज़ीनत को ऐसा कर दीजिए जैसे अल्लाह का कुरान हुक्म देता है। ये कामयाबी का रास्ता है।
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن کا عالم بنائے، قرآن کا عامل بنائے، قرآن کا حامل بنائے، قرآن کا ماہر بنائے، قرآن کا ساتھی اور صاحب بنائے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس قرآن کے فائدے ہمیں نصیب فرمائے، قبر کے اندر بھی اللہ